કેવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સરે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરવાના છીએ ધોરણ 4માં આપણી નવી સ્વાધ્યાયન પોથી જે આપવામાં આવેલી છે તેમાં ભાગ નંબર 3માં ગણિત વિષયનું પ્રકરણ નંબર 9 અડધું અને પા, જેના પાઠનું આપણે આ વિડીયોમાં સચોટ સાચું અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છીએ। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તેના પહેલાં તમે ખાસ ચેનલમાં નવા છો तो चैनल ने अवश्य सब्सक्राइब करी, वीडियो ने लाइक और शेर करवानुं पण न भूलता। प्रकरण 9 में अर्धु अने पा जे प्रकरण है तेनी अंदर मित्रों प्रश्न 1 है, आपेला अपूर्णांक जेटली वस्तु ने तमारे गोल राउंड करवानो छे। मित्रों आपणे अहींया चौरस करेल है परंतु तमे गोल राउंड करी शको छो। 1/3 है तो मित्रों अहींया 1/3 एटले 2 अर्धा भाग पड़ता होय एने आपणे गोल राउंड करीशुं तो अहींया आपणे गोल राउंड अहींया कर्या छे। तेवी रीते बीजुं छे 3/4 तो एने पण आपणे गोल राउंड करीशुं। जे त्रीजा भागनी चौथा भागना चॉकलेट में त्रीजो भाग आवी जतो होय, 1/4 एटले के चौथा भागना चॉकलेट में पहलो भाग आवतो होय तो एनी सामे आपणे गोल राउंड करीशुं। पांचमो छे 1/4 तो चौथामांथी 1 तो आपणे अहींया एनी उपर गोल राउंड करीशुं। बीजो प्रश्न है रंगीन भागने अपूर्णांक स्वरूपमां लखो। तो अहींया मित्रों कुल 3 भाग है रंगीन है अने कुल 4 भागमांथी 3 भाग रंगीन है। तेवी रीते अहींया मित्रों बीजुं छे तेमां 4 भागमांथी 1 भाग रंगीन है एटले 1/4 आवशे। त्रीजुं छे चित्र एनी अंदर मित्रों 2 भाग है तेमांथी 1 भाग रंगीन है एटले आपणे 1/3 लखीशुं। प्रश्न 3 में योग्य जोड़ बनावी डी है एना खानामां लखवानुं छे। मित्रों अहींया पहेलुं छे 1/3 तो आपणे अहींया लखीशुं ख नी अंदर बी आवे छे बराबर। आ ख में बी आवशे, पछी क में मित्रों सी आवशे। जो आ क छे तो क में शुं आवशे सी आवशे एटले के पा भाग कहेवाय। ख में बी एटले के अर्धो भाग छे। घ नी अंदर मित्रों ए आवे छे एटले के पूर्णो भाग छे अने ग नी अंदर डी आवे छे बराबर एटले के आखो भाग छे। तो आवी रीते लखीशुं। चौथो प्रश्न मित्रों छे नीचे आपेल आकृतिमां केटला भाग रंगीन छे ते जणावो। तो मित्रों अहींया पहलो भाग है एनी अंदर 1/3 भाग रंगीन है। बीजू है एमां 1/4 भाग रंगीन है। त्रीजा में 1/3 भाग रंगीन है। चौथुं है एनी अंदर मित्रों 1 भाग आखो पूरो है। पांचमा में 1/4 भाग रंगीन है और छठा में 1/4 भाग रंगीन है बराबर। तो आ रीते आपणे पूर्ण करीशुं। हवे बात करवाना छीए पांचमो आपेल अपूर्णांक अनुसार आकृति में रंग पूर्ण करो। मित्रों 1/3 एटले के आपणे अहींया कुल 2 भाग है बराबर, एमांथी 1 भाग रंगीन कर्यो छे। अहींया 3/4 4 भागमांथी 3 भाग रंगीन करवाना छे। अहींया 1/4 एमांथी 1 भाग रंगीन करवानो छे, कुल 4 भाग है तेनी अंदर। पछी चौथुं छे तेनी अंदर मित्रों 1/3 भाग रंगीन करवानो छे 2 भागमांथी। पांचमा में 4 भागमांथी 3/4 भाग रंगीन करीशुं और छठा में 1/4 में 1 भाग रंगीन करीशुं। तो आवी रीते आपणे रंग पूर्ण करी। प्रश्न 6 माग्या मुजब जवाब आपवाना छे। अहीं मित्रों रंग है अलग अलग, तेमां पहेलुं छे कि गुलाबी रंगना वर्तुळ कुल वर्तुळना केटलामो भाग दर्शावे छे। तो गुलाबी भाग है एमां मित्रों 1/4 भाग रंगीन बतावे छे। एवी रीते पीळा रंगमां वर्तुळ कुल वर्तुळना केटला भाग रंगीन बतावे छे तो 1/4। लीला रंगनो वर्तुळ कुल वर्तुळना केटलामो भाग दर्शावे छे तो मित्रों 1/3 अर्धा भागना रंगीन है। और चौथुं लीला और गुलाबी रंगना वर्तुळ साथे मळी कुल वर्तुळना केटलामो भाग दर्शावे छे तो ते 3/4 बतावे छे। 7मो प्रश्न में खालिया पूर्ण करवानी छे। पहेलुं छे 1 मीटरना अर्धा तो मित्रों एने 50 सेमी कहेवाय। बीजुं 1 लीटरनुं पा एटले के 250 मिली। त्रीजुं 1 किलोग्रामनुं पोणुं एटले 750 ग्राम थयुं। चौथुं 1 रूपियाना अर्धा एटले 50 पैसा थाय। 8मो प्रश्न है जानवी पासे कुल 70 बंगड़ी है, ते पैकी 1/3 बंगड़ी लाल रंगनी है तो लाल रंगनी बंगड़ी केटली हशे। आपणे खबर है 1/3 भाग एटले के अर्धो भाग कहेवाय। तो 70 ना अर्धा 35 थाय तो आपणे 70 ने 2 वडे भागवा पड़े तो 35 जवाब आवशे। एटले के लाल रंगनी बंगड़ी है ए 35 हशे। 9मो है संगीताए 1 लीटर दूध लीधुं तेमांथी तेणे 3/4 भागना दूधनी खीर बनावी तो केटला मिली दूध बाकी रहेशे। हवे मित्रों 1 लीटर दूध ले छे, 1 लीटर एटले के 1000 मिली कहेवाय।
હવે 3/4 ભાગના દૂધની ખીર બનાવે છે અને મિલીમાં દૂધ બાકી રાખવાનું છે, તો આપણે 1000 ગુણ્યા 3/4 અહીં આપણે લખીશું, તો આપણે છેદ ઉડાડીએ તો 750 મિલી છે, તો બાકી દૂધ કેટલું, તો 1000માંથી 750 બાકી જે વપરાયું છે તો 250 મિલી છે એ બાકી રહ્યું કહેવાય. 10મો પ્રશ્ન, હિના પાસે 1 મીટર રિબિન છે, તેમાંથી તે ચોથા ભાગની રિબિન અનિતાને આપે છે, તો તેની પાસે કેટલા સેમી રિબિન બચે. હવે 1 મીટર છે એટલે કે 1000 સેમી થાય, એટલે કે 100 સેમી થાય 1 મીટર, એટલે તો 100 ગુણ્યા 1/4 એટલે કે 1/4 અહીંયા થયા, તો 100નો ચોથો ભાગ એટલે 25 સેમી થાય. તો બાકી કેટલી, તો 100 - 25 એટલે કે 75 સેમી બાકી છે. 11મો છે, અનિલ પાસે 8 ભમરડા છે, તેમાંથી 2 ભમરડા વાદળી રંગના છે, તો વાદળી રંગના ભમરડાને અપૂર્ણાંકમાં દર્શાવો. તો 2/8 હોય તો મિત્રો 2/8ને આપણે બતાવવા હોય તો એને 1/3 કહેવાય. બરાબર, અહીંયા છેદ ઉડાડી દઈએ, 2 ચોક 8 થાય, એટલે કે ઉપર કંઈ નથી એટલે 1 અને નીચે 4, 1/4. 12મો પ્રશ્ન, ધવલ 1 કિલોગ્રામ બટાકા લાવ્યો, તેમાંથી તેની પત્નીએ અડધા બટાકાનું શાક બનાવી દીધું, તો કેટલાક ગ્રામ બટાકા બાકી રહેશે. હવે 1 કિલોગ્રામ એટલે 1000 ગ્રામ થયા, 1000 એટલે કે 1/2 વડે ભાગીએ તો 500 ગ્રામ બટાકા વધ્યા, એટલે કે 1000 - 500 કરીએ તો 500 ગ્રામ બટાકા છે એ વધ્યા કહેવાય. આગળ જોઈશું 13મો છે, નીચેનામાંથી કઈ આકૃતિ 1/4 આચ્છાદિત ભાગ દર્શાવતી નથી. તો મિત્રો આ છે 1/4 ભાગ આચ્છાદિત નથી બતાવતી. બરાબર. 14, યોગેશભાઈ એક હોટલમાં જમવા જાય છે, તો તે હોટલમાં ફિક્સ ડિશની કિંમત 100 રૂપિયા છે. જો હોટલ માલિક તેની 3/4 ભાગનું વળતર આપે તો તેમણે કેટલા રૂપિયા ચૂકવવા પડે. હવે 3/4 એટલે 100નો ત્રીજો ભાગ, એટલે કે 75 રૂપિયાનું વળતર હોય તો એને 25 રૂપિયા ચૂકવવા પડે. 15, નીચે આપેલા કોષ્ટકના 4 ખેલાડીઓની મેચની વિગત આપેલી છે, કયો ખેલાડી અડધી મેચ જીત્યો છે. હવે અડધી મેચ જીત્યો હોય તો અહીંયા તમે જોશો, બરાબર, જીતેલી 8 રમી છે, એમાંથી 4 જીતી છે અને 4 હારી છે, તો એ અડધી મેચ કહેવાય, એટલે કે બીજો ખેલાડી. 16, ચેતનને 20 રૂપિયા વાળી એક પેન ખરીદવી છે, તેણે દુકાનદારને 5 રૂપિયાના 2 સિક્કા, 2 રૂપિયાના 3 સિક્કા અને 1 રૂપિયાના 2 સિક્કા અને 50 પૈસાના 3 સિક્કા આપ્યા. શું તેણે આપેલી રકમ પૂરતી છે? જોઈએ તો કે 5 ગુણ્યા 2 એટલે કે 10, 5 દુ 10, 2 ગુણ્યા 3 એટલે 2 તરી 6 અને 1 ગુણ્યા 2 એટલે 1/3, બરાબર, એટલે કે 2 રૂપિયા અને 50 પૈસાની 3 એટલે કે 1.5 રૂપિયો. હવે કુલ કરીએ તો 19.50 રૂપિયા થાય. હવે એના પાસે 20 રૂપિયા છે, ખરીદવી છે, તો આપેલી રકમ છે એ પૂરતી ન કહેવાય, 20 રૂપિયા પૂરતા નથી. હવે નીચે આપેલી આકૃતિમાં કેટલામો ભાગ રંગીન છે તે જણાવો. તો અહીંયા મિત્રો 1/3 ભાગ રંગીન છે, આ છે 3/4 ભાગ રંગીન છે, આ 1/3 ભાગ રંગીન છે. આપેલા અપૂર્ણાંક અનુસાર આકૃતિમાં રંગપૂર્ણી કરો. 1/4 ભાગ રંગવો હોય તો આપણે આ ભાગ રંગવો પડે, 1/3 ભાગ રંગવો હોય તો અડધો ભાગ રંગવો પડે, 3/4 ભાગ રંગવો હોય તો અહીંયા આટલો ભાગ રંગવો પડે. હવે આકૃતિના આધારે 7 અને 8ના જવાબ આપવાના છે. અહીં આકૃતિ તમને આપેલી છે, ત્રિકોણ છે, ચોરસ છે અને વર્તુળ છે. 7મો છે, ત્રિકોણની સંખ્યા કુલ આકારના કેટલામો ભાગ છે. તો અહીંયા તમે જોશો, આકાર ગણશો ને એમાં ત્રિકોણની સંખ્યા ગણશો તો 6 થાય, તો અહીંયા 1/3 ભાગની છે એવું કહેવાય. બરાબર, કારણ કે અહીંયા પણ 6 છે. 8મો છે, ચોરસની સંખ્યા કુલ આકારના કેટલામો ભાગ છે. તો મિત્રો ચોરસની સંખ્યા છે એ કુલ 3 છે, બરાબર, અને બધા થઈને આપણે ગણવા પડે, એટલે કે 4 તરી 12 છે, તો 3 હોય તો એ 1/4 ભાગની કહેવાય, 4 તરી 12 થયા એટલે. બરાબર, વ્યવહારુ કોયડા છે. 9મો પ્રશ્ન છે, પિંકી પાસે 18 ચોકલેટ છે, તેમાંથી તે અડધી ચોકલેટ જીમિતને આપે છે, તો તેની પાસે કેટલા ભાગની ચોકલેટ વધી. તો મિત્રો 18 ચોકલેટ હોય તો અડધા ભાગને આપીએ તો 1/3 વડે ભાગવા, તો 9 દુ 18 એટલે કે 9 ચોકલેટ છે એ અડધી કહેવાય, એટલે કે ચોકલેટ વધે. 10મો પ્રશ્ન, હિરેન પાસે 40 કેળા છે, તે પૈકી પા ભાગના કેળા ખરાબ થઈ ગયા, તો તેની પાસે કેટલા કેળા સારા રહે. પા ભાગ એટલે મિત્રો 1/4 ભાગ કહેવાય, તો 40 ગુણ્યા 1/4, બરાબર, એટલે કે અહીંયા મિત્રો 4 10 ચોક 40 એટલે 10 વધ્યા, એટલે 10 બગડી ગયા, તો 40 - 10 બરાબર 30 સારા કેળા હશે, તો હિરેન પાસે 30 સારા કેળા રહે એવું કહી શકાય.
તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આવી રીતે તમારું સ્વાધ્યાયન પોથીનું પાઠ નંબર 9 છે બરાબર, એનું આપણે સોલ્યુશન જોયું. આશા રાખીએ છીએ તમને આપણો આ વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે અને ખાસ વિડીયો ગમે હોય તો મિત્રો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા.